हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे कुलसियां कुलसियां 3 दी 5 कटांगे। कुलसियां 3 दी 5। इस लई तुसी अपने अंगां नूं जो धरती उत्ते हन मार सुटो, अर्थात हरामकारी, गंदमंद, बुरी इच्छा अते लोभ नूं जिहड़ा मूर्ति पूजा है, क्यों जो इन्हां गल्लां दे कारण खुदा दा क्रोध अणाग्याकारी दे पुत्रां उत्ते पैंदा है, जिन्हां दे राह तुसी अगे भी चलदे साओ, जिस वेले उन्हां विच जिउंदे सी। पर हुण तुसी इन्हां सारियां गल्लां नूं अर्थात कोप, क्रोध, बदी, दुर्वचन, अपने मूहों गंदियां गालां कढणियां छड़ दिओ। एक दूजे नाल झूठ ना मारो, क्यों जो तुसा पुरानी इंसानियत नूं उस दियां करनियां सने ला सुटिया अते नवीं नूं पहन लिया, जो पूर्ण ज्ञान लई अपने करतार दे स्वरूप उत्ते नवीं बनदी जांदी है। खुदा दा धन्नवाद करदे पढ़े हुए वचन दे लई आओ सब प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, महान खुदा तेरा नाम मुबारक है। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम च आनंद, शांति, धीरज है। खुदा बंदा तेरे नाम दे विच शांति है। प्रभु यीशु मसीह सच है मेरे महान पिता। जो कोई मनुख तेरे विच नवा हो जाता है मेरे महान पिता, उसका पुराना सब कुछ खत्म हो जाता है। सच है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह अज बहुत सारे लोगों के अलग अलग सुभाव हैं प्रभु जी। हर कोई मनुख अपने सुभाव के नाल चलता है प्रभु जी, लेकिन जो तेरा सुभाव उन्होंने लोगों में पै जाता है प्रभु जी, तो मेरे महान पिता वो लोगों का सुभाव तेरे वर्गा बनता। लेकिन जो तक तेरा पवित्र आत्मा किसी मनुख के सुभाव को नहीं बदल दिंदा, किसी भी मनुख का सुभाव नहीं बदल सकता मेरे महान पिता। सचमुच प्रभु यीशु मसीह तू सुभाव को बदल देना है, तू जीवना को बदल देना है खुदावन, क्योंकि तू अचरज, सलाहू और शांति का राजकुमार है प्रभु जी। तू जिदे अंदर आ जाना है खुदावन, वो मनुख शांति के नाल भर जाता है प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता तेरी शांति तेरे लोगों के विच होवे खुदा बंदा। मेरे महान पिता तेरा वचन सुनाने वाला कोई मांस अते लहू ना होवे, क्योंकि मांस अते लहू इस योग नहीं तेरे वचन का अनुवाद कर सके, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने वचन का अनुवादक तो आप है। पवित्र आत्मा तो अपने वचन को खोल मेरे महान पिता, ताकि लोगों को प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के विचों कुछ खाण नूं मिले खुदावन। मेरे महान पिता इन्हां नूं ताजा मन्ना दे प्रभु यीशु मसीह, दया कर, कृपा कर। सारा आदर, जलाल, महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दिंदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ कुलसियां 3 दी 5 दे विच असीं पढ़िया आ, खुदा दा वचन कह रहा तुसीं अपने अंगां नूं मार सुटो। अंग की आ? अंग हन वो चीज़ां जिहदे नाल लोग जुड़े आ, वो आदतां, वो सुभाव, वो गलत काम जिहदे नाल लोग जुड़ के रहिंदे, ये लोकां दे अंग ने। इस अंग नूं खुदा दा वचन कहंदा तुसीं मार सुटो। अंग ये नहीं है भी अपने हथ या लत्त नूं तुसीं मार सुटना या वड्ढ देना अपने हथ बांह नूं, जिहड़े तुहाडे हथ पैर ने, ये अंग नहीं आ। ये अंग कुछ होर ने। संसार दे विच लोकां नूं अज अलग अलग आदतां ने। कोई किस तरह की आदत दे नाल चलदा, कोई किस तरह की आदत दे नाल चलदा, कोई किस तरह के सुभाव दे नाल चलदा आ। लेकिन जो मसीह यीशु दा सुभाव किसी दे अंदर आ जांदा आ, ये अंग भी खत्म हो जाते हैं। लोकां दीयां पुराणियां आदतां खत्म हो जांदियां हन। ते बाइबल इसे तरह बयान करती है, कहंदा तुसीं दुर्वचन, अपने मूहों गंदियां गालां कढणियां, ये सब कुछ छड़ दिओ। ये सब की अंग ने। ये लोकां ने अपने अंग बना के रखे, ते खुदा दा वचन कहंदा सब कुछ तुसीं छड़ दो। कहंदा एक दूजे नाल झूठ भी ना मारो। कहंदा झूठ ना मारो एक दूजे नाल, क्यों जो तुसा पुरानी इंसानियत नूं उस दियां करनियां सने ला सुटिया। जिदों कोई मनुख खुदा दे विच आंदा आ, बैपटाइज लैंदा है, वो नवा हो जाता है, फिर ਉਹਦੇ अंदर पुराना सुभाव ते पुरानियां गल्लां नहीं होणियां चाहीदियां। लेकिन असीं कई बार वेखदे आ कई मनुख बैपटाइज भी लैंदे आ, लेकिन उन्हां दा पुराना सुभाव, पुरानियां आदतां वो नहीं जांदा। उन्हां दे अंदर क्रोध, वो जिद वाला आत्मा नहीं जांदा कई लोकां दे अंदरों। ਇਹਦਾ मतलब उन्हां दे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होया, क्योंकि उन्हां दे कोल पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन बाइबल बयान करती है जो तुसीं पवित्र आत्मा लैंदे हो, ਉਹਦੇ बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र आत्मा का दान मिलता है। बैपटाइज लैण तो बाद जो कोई मनुख बैपटाइज लैंदा, बपतिस्मा लैंदा आ, ਉਹਦੇ बाद ਉਹਨੂੰ पवित्र आत्मा का दान मिलता। जो पवित्र आत्मा किसी मनुख के अंदर आंदा, सब तो पहलों पवित्र आत्मा की करदा, उस मनुख के सुभाव नूं, ਉਹਦੀ आदतां नूं बदल दिंदा आ। ਉਹ मनुख खुदा दे कम्मां वल ध्यान देना शुरू कर दिंदा है। असीं बाइबल 'ਚ पढ़िया आ, खुदा दे जिन्ने योद्धे सीगे, पतरस हुणी सीगे, जो खुदा दा पवित्र आत्मा उन्हां दे अंदर आया, उन्हां दे सुभाव भी बदल गए। ओही पतरस जो कहंदा सी कि मैं यीशु मसीह नूं नहीं जानदा, ओही कहंदा सीगा
ਵੀ ਮੈਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕੋੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨया ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨया ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨया ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਖੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਟੋਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਰਗੜਾਈ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਰਗੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਤ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਐਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਸੁਭਾਅ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ? ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:5, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:5, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ। ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਕੀਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਫੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਭਗਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ? ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕੁਲਸੀਆਂ 2:5 ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯਹੂਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਪਾਸਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਯਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਕੜ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਅ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਸੁਭਾਅ ਝੂਠਾ ਆ। ਕੈਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੈਨ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਏਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੂਰੀ, 2 ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨਿਕਲੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੂਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹੋ
ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਟੋਏ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਟਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਵਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ। ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਆ। ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਬਲੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਛਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है, क्यों सताना कहता तू मैनू। ते पौलुस कहता, हे प्रभु तू कौन आ? वो कहता मैं यीशु मसीह। वो कहता मैं आ यीशु मसीह जिन्नू तू सताना है। ते जदों पवित्र आत्मा पौलुस दे अंदर आ गया, ते पौलुस फिर किहड़ी भगती कर रहा? पौलुस दा सुभाव बदल गया। पौलुस मसीह लोकां नू मारदा सी, अज खुद कुट खा रहा। वो कहता 5 वारी मैं 39 कोड़े खाधे, बेड़ा टुट गया, पानियां दे विच रिहा, दुखा परेशानियां दे विच रिहा, ठंड दे विच रिहा, मुसीबतां विच रिहा, फिर भी उहने खुदा दी भगती कीती। क्यों? जदों पवित्र आत्मा पौलुस दे अंदर आया, ओहदे सुभाव नूं बदल दिता। खुदाबंद सब तो पहले सुभाव बदल दिंदा है। ओही पौलुस जिहड़ा मसीह लोकां तों नफरत करदा सी, ओही पौलुस मसीह दे लई मार खा रिहा है। किहदे कोलों? उन्हां सिपाहियां तो ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ 50, ਕਿਸੇ 200, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਮੂਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਮੂਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਣਾ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਚਰਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਈਬਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਛੋਟਾ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾ। 10 ਬਵਾ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਪਹਿਲੋਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 25 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਸਹਾਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗਾ ਆ? ਹੈ ਕੋਈ?
ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਥੋੜੇ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚੇ 'ਚ ਢੋਂਗੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢੋਂਗੀ ਮਿਲਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ करके आज्ञाकारी करते, कहते प्रभु जो तू क्या है सच है, आमीन है। इब्राहिम ने नहीं कहा सीगा भी प्रभु 25 साल निकल गए, 24 साल निकल गए, पुत्र तो होया ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਚਿੱਕੜ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਵੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਾਰੇ ਨੂੰ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਾਰਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ? ਗੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਗੰਦਗੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਗਾਲਾਂ, ਗੰਦ ਮੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਾਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾ ਲਓ ਧਵਾ ਲਓ, ਸੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੁਧਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ। ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਤਾਨੇ ਸਹੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹਿਆ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:9 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:9। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਮਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਮਾਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ
ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੀਵੇਂ ਦਾ ਤੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਨਬੀ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਵੀ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾ ਅਤੇ ਫਰਫਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਨਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਬੀ ਮਾਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਰਚ। ਭਾਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਰਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਾਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਜਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹਾ ਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।
ਹੈ। ਤਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਬੇਟੀ ਬਾਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਬੇਟਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਮੂਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਮੂਸਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਖੁਦਾ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਣ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਿਨ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨੂਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਆ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਲਦੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।